Okay. Today's session we will see our practical number 3. Okay, practical number 3. So statement of practical number 3 is program to implement control structures, that is for loop, while loop and do while loop. Practical number 3 from object oriented programming using C++. So practical related question we will see. Yes. First question is here. Observe the following block of code and determine what when x is equal to 2. तर त्यांनी हा कोड दिलेला आहे आणि इथे विचारले की x ची व्हॅल्यू 2 असेल तर या कोडचा आउटपुट काय असेल. ओके, तर आता हा जर कोड पाहिला आपण तर याच्यामध्ये x कुठेही डिक्लेअर केलेला नाहीये. इथे ADN सम टर्म इज इक्वल टू 0 आणि पुढेही कुठे नाही, इथे आय डिक्लेअर्ड आहे. ओके, सो हियर आन्सर इज देर इज नो एक्स डिक्लेरेशन. ओके, so you have to write down the answer for first question. त्या कोड मध्ये एक्स डिक्लेअरच केलं नाही, राईट. देर इज नो डिक्लेरेशन ऑफ एक्स, so it's incorrect code or inappropriate code we can say, because there is no x declaration, right. Second, so second question is which loop ends a semicolon after. yes, syntax जर बघितला आपण तर कोणत्या लूपच्या एंडला आपण सेमिकोलन देतो. do while. डू व्हाईल, बरोबर. सो डू इज करेक्ट आन्सर. ऍक्च्युली त्याला डू व्हाईलच म्हणतात, पण तिथे त्यांनी डू एवढंच दिले. सो डू इज करेक्ट आन्सर. देन थर्ड क्वेश्चन. In the while statement, while x is less than 100, when does the statement control by the condition execute? मीन्स while मध्ये ही कंडिशन टाकलेली आहे x is less than 100, तर ती कधीपर्यंत एक्झिक्यूट होईल असं ते म्हणतायत. अँड हिअर ऑप्शन्स आर गिवन. सो हिअर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, राईट. व्हेन x is less than 100, then this loop will be executed. जोपर्यंत x ची व्हॅल्यू लेस दॅन 100 आहे तोपर्यंत व्हाईल लूप तुमचा एक्झिक्यूट होत राहणार आहे, राईट. सो आन्सर ए इज करेक्ट. देन नेक्स्ट, हिअर एक्सरसाइज. सो फर्स्ट क्वेश्चन, राइट ए C++ प्रोग्राम टू प्रिंट ए मल्टिप्लिकेशन टेबल ऑफ 7. 7चा मल्टिप्लिकेशन टेबल त्यांनी प्रिंट करायला सांगितलेला आहे. सो 7चा मल्टिप्लिकेशन टेबल कसा असतो जर आपण पाहिला, राईट. सो फर्स्ट वी हॅव टू प्रिंट 7, देन 14, राईट, अप टू 70 पर्यंत आपल्याला तो टेबल प्रिंट करायचा आहे, राईट. अप टू 70 मीन्स हाऊ मेनी नंबर्स आर देअर, हाऊ मेनी टाइम्स इट विल एक्झिक्यूट. 10 times. Means what? My starting point is 1, right. Here 14, when second time my loop is execute, then it is 3, and last one is 10, right. So when I multiply with 7, then we will got the result 7 here, right. When I multiply with 7, then we will get 14 here. When I multiply with 7, then
will get result here, right? When I multiply with 7, then we will get 70 here. So number is fixed 7. So here in this program we have to here using namespace std. Okay, so we have to declare first one variable, that is n, integer n is equal to 7, right? 7 value is given. आणि या सिरीज साठी म्हणजे 1 टाइम एक्झिक्युशन, 2 टाइम, 3 टाइम, 10 टाइम, त्याच्यासाठी मी काय केलेलं आहे, एक के नावाचा व्हेरिएबल डिक्लेअर केलेला आहे, के. ओके, देन हियर आय विल यूज फॉर लूप. सो फॉर हियर के स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ के इज 1, राईट? स्टार्टिंग पॉइंट याच्यासाठी के घेतलेला आहे, राईट? स्टार्टिंग पॉइंट आपण फर्स्ट देऊन टाकतो. स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ के इज 1. लास्ट पॉइंट काय आहे केचा? 10. So what is the condition? K is k less than 11. K is less than 11. Next number आपण घेतो, right? K is less than 11 because बघा 1 to 10 सगळ्या व्हॅल्यू 11 पेक्षा लेस आहेत. सो नेक्स्ट व्हॅल्यू घेतो आणि इन्क्रीमेंट कितीने होत आहे? 1 ने. सो K प्लस प्लस, राईट? and then here we can add for loop. So we have to print C out, right? And here we can print in the open close round bracket, we can perform k multiply with n, k into n. बघा हे k into n, k value and n ची value 7, k value and value of n, k value and value of n, right? आणि ती प्रिंट झाल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे? नेक्स्ट लाईनला जायचं. Okay, so here check the output. So see here, output is given 714 up to 70. So this is the program and here this is the output for this program. So baga, when k is equal to 1, then 1 into 7 will be printed, that is 7, right? When then k plus plus, k becomes 2, 2 is less than 11, yes, go inside, 2 into 7, 14 is printed. हँडल मुळे नवीन लाईनला जाणार तो. k plus plus, k becomes 3, 3 into 7, it will print 21. So up to 10 पर्यंत print होईल and then k becomes 11 here. So 11 is not less than 11, right? So skip this for loop. So here this is the program and this one is the output of that program. Okay, print table of 7, right? Program for print table of 7. Here this is the output. Next question. Write a C++ program to print 100 to 1 values, 100 to 1. So here we have to just change print 100 to 1. आता बघा स्टार्टिंग पॉइंट काय सिरीजचा? 1 आहे की 100 आहे? 100 आहे, बरोबर. 100, then 99, then 98, 97 up to 2 and then 1. म्हणजे अशा 100 व्हॅल्यू रिव्हर्स ऑर्डरने प्रिंट होणार आहे. सो फॉर लूप मध्ये आपण यूज करणार. सो हियर आय विल टेक k for that, right? So tell me what is the starting point of my series? 100.
So 100 value will be assigned first 100. So last value काय आहे k ची 1 आहे. So what is the condition? K is less than 0. less than की greater than? greater than. Greater than. बरोबर, बिकॉज सगळ्या व्हॅल्यू इथे ग्रेटेस्ट आहे. ज्यावेळेस व्हॅल्यूज रिड्यूस होतात त्यावेळेस ग्रेटर येतो आणि ज्यावेळेस व्हॅल्यू इन्क्रीज होतात त्यावेळेस लेस येतो, लक्षात ठेवा. अँड देन हिअर के काय येईल? के Minus minus. मायनस मायनस, राईट, के मायनस मायनस. सो आता बघा, स्टार्टिंग व्हॅल्यू 100, हिअर वी हॅव टू प्रिंट व्हॅल्यू ऑफ के, राईट, अँड देन एंड एल. सो 100 विल बी प्रिंटेड. के मायनस मायनस मुळे के होईल 99. 99 इज ग्रेटर दॅन 0. येस, कंडिशन ट्रू असल्यामुळे तो पुन्हा सी आउट एक्झिक्यूट करेल. सो 98 विल बी प्रिंटेड. देन अगेन 97 होईल व्हॅल्यू. 97 इज ग्रेटर दॅन 0. येस, सो 97 विल बी प्रिंटेड. एंडेल मुळे तो न्यू लाईनला जाणार आहे. असं तो कुठपर्यंत प्रिंट करेल? 2 प्रिंट झाला. के मायनस मायनस के बिकम्स 1. 1 इज ग्रेटर दॅन 0. येस, 1 विल बी प्रिंटेड. k minus minus k becomes 0. 0 is not greater than 0. Condition false झाली. So skip this for you. Okay, see here. So 100, right? 100, 99, 98. बघा, हे सगळे आउटपुट 1 by 1 प्रिंट झालेले आहे. Right, 100. So this is the program and this one is the output. You can write in the output 100, 99, 98 dot 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 21. Okay, next question. Write a C++ program which will print half pyramid pattern of natural numbers. So 1 to 15 पर्यंत व्हॅल्यूज प्रिंट करायला सांगितलेले आहेत तिथे. वन टू 15. आता हे आपण कसं करतो? किती फॉर लूप लागणार आहे त्याला? मी तुम्हाला रो आणि कॉलम मध्ये डेटा असेल तर 2 फॉर लूप लागतात. एक फॉर लूपच्या इनसाइड दुसरा फॉर लूप, राईट. सो हिअर रो आणि कॉलम साठी मी आर अँड सी व्हॅल्यू देणार आहे. आर सी पहिला फॉर लूप रो साठी, राईट. त्याच्या आत दुसरा फॉर लूप कॉलम साठी, राईट. कॉलम साठी दुसरा फॉर लूप कॉलम साठी. आता इथे आउटपुट मध्ये चेक केलं तर रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, रो 5, 5 रो आहेत. कॉलम 1, 2, 3, 4, 5. आता इथे जर पाहिलं आपण, ओके, 1, 2, 3, 4, 5. ओके, 1, 2, 3, 4, 5. इथे जर पाहिलं तर रो नंबर आणि कॉलम नंबर आपल्याला कसे दिसत आहेत? तर जेवढ्या नंबरचा रो आहे तेवढे नंबरचे कॉलम त्यामध्ये आहेत. 2 नंबर रो मध्ये 2 कॉलम आहेत. 3 नंबर रो मध्ये 3 कॉलम आहेत. 4 नंबर रो मध्ये 4 कॉलम आहेत. 5th नंबर रो मध्ये 5th कॉलम आहे. ओके, राईट. 1, 2, 3, 4, 5 5 व्हॅल्यूज आहेत. लास्ट कॉलम इज 5th. सो आपल्याला हे लॉजिक लावायचं आहे की इथे कसं आहे, कॉलम इज लेस दॅन इक्वल टू आर आहे, राईट. कारण रो नंबर 1 मध्ये कॉलम नंबर 1 प्रेझेंट आहे. फक्त कॉलम नंबर 1 ची व्हॅल्यू प्रेझेंट आहे. रो नंबर 2 मध्ये 1 आहे आणि 2 आहे. बघा, 1 आहे आणि 2 आहे, राईट.
रो नंबर 2 मध्ये, बरोबर, लेस दॅन ऑर इक्वल टू 2. रो नंबर 4 मध्ये बघा, कॉलम नंबर 1 आहे, 2 आहे, 3 आहे, 4 आहे. 1 2 3 4 आणि रोची व्हॅल्यू काय 4. मग बघा या सगळ्या व्हॅल्यू लेस दॅन इक्वल टू रोज आहे. तर ही झाली कंडिशन कॉलमसाठी, राईट. सो रो नंबर स्टार्ट्स विथ 1 एंड विथ 5, राईट. सो आर इज लेस दॅन काय येणार आहे 6. 6 येणार आहे. अँड देन आर प्लस प्लस. Column number start with 1. Here condition is my column is always less than equal to row number. And then column plus plus. आता इथे कॉन्स्टंट कोण आहे का, रोची व्हॅल्यू कॉन्स्टंट आहे की कॉलमची व्हॅल्यू कॉन्स्टंट आहे. No. नो, राईट. सपोज असं आउटपुट असतं 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4. याच्यामध्ये कोण कॉन्स्टंट होता, तर कॉलम आहे. प्रत्येक कॉलममध्ये सेम सेम व्हॅल्यूज दिसत आहे, बरोबर. सो इथे आपण सी प्रिंट केला असता, सी आउटमध्ये सी प्रिंट केला असता, सीची व्हॅल्यू. सपोज व्हॅल्यू असती 1 2 2 3 3 3 4 4 4. मग इथे बघा रो कॉन्स्टंट आहे, म्हणजे रोची व्हॅल्यू त्या रोमध्ये सेम आहे. सो इथे आरची व्हॅल्यू आपण प्रिंट केली असते. पण आता इथे व्हॅल्यू डिफरंट आहेत, म्हणजे रोमध्ये आणि कॉलममध्ये सिमिलर व्हॅल्यूज नाहीत, सगळ्या व्हॅल्यू वेगवेगळ्या आहेत. तर त्यासाठी आपण एक ॲडिशनल व्हेरिएबल घेतो. सो नेम इज के. के इज इक्वल टू 1. त्याला पहिली व्हॅल्यू देऊन टाकली, राईट. के इज इक्वल टू 1. अँड देन हिअर आय विल प्रिंट द व्हॅल्यू ऑफ के, सी आउट के. अँड देन दोन व्हॅल्यूमध्ये स्पेस आहे, सो स्पेससाठी घेतलेला आहे तो. आणि त्यानंतर के प्लस प्लस करायचं. ज्यावेळी पहिल्या रो मधले ऑल कॉलम प्रिंट करेल, 1 प्रिंट झाल्यानंतर नेक्स्ट रोला जायचं. सेकंड रोचे दोन्ही कॉलम प्रिंट केल्यानंतर थर्ड रोला जायचं. म्हणजेच कॉलमचा जो फॉर लूप आहे तो एक्झिक्यूट झाल्यानंतर आपल्याला काय करायचंय, रोच्या फॉर लूपला जाण्या अगोदर एंड एल करायचं, नवीन लाईन सी आउट एंड एल. चेक द आउटपुट. Okay, so output is here 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. So this is the program and this one is the output. आउटपुट त्यांनी क्वेश्चन मध्येच दिलेला आहे, राईट. तर तुम्हाला प्रोग्राम लिहायचा आहे. ओके, नेक्स्ट प्रोग्राम स्टार पॅटर्नचा आहे, राईट. स्टार पॅटर्न. बघा हा स्टारचा पॅटर्न दिलेला आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन, write a C++ program. Ask the user enter the number of rows to print the pyramid of star. तर एवढे व्हॅल्यूज आपल्याला प्रिंट करायचे आहेत. स्टार 2 स्टार 3 4 5. So here I written the program. ओके, सो हिअर n व्हॅल्यू त्यांनी काय सांगितले, युजर कडून घ्या 1 2 3 4 5 5 rows. I will take this value from user. See out, enter value for rows.
3 टाकली तर 3 रोज येतील, हे बघा. आणि या एक्झाम्पल मध्ये किती रोज आहेत? 1 2 3 4 अँड 5. सो 5 रोज प्रिंट करण्यासाठी आपल्याला व्हॅल्यू 5 द्यावी लागेल, राईट. 5 दिल्यानंतर ही अशी प्रिंट होणार आहे. आता क्वेश्चन मध्ये बघा काय दिलेलं आहे. सो पहिल्यांदा आपण काय केलंय, एक व्हेरिएबल घेतलाय, किती रोज तुम्हाला प्रिंट करायचे आहेत. सो इथे बघा 5 रोज मध्ये स्टार प्रिंट झालेले आहे. सो मी n नावाचा व्हेरिएबल घेतलाय, त्यामध्ये रोजची व्हॅल्यू इन्सर्ट केलेली आहे. सो n बिकम्स 5. सो यू कॅन गिव्ह द व्हॅल्यू, एंटर व्हॅल्यू फॉर रोज 5. सो 5 इज स्टोर्ड इनसाइड n. त्यानंतर एक k नावाचा व्हेरिएबल घेतलाय, त्याच्यामध्ये बघा 2 इंटू n मायनस 2 असे व्हॅल्यू प्रिंट केले. सो 2 इंटू n म्हणजे काय? 5 इंटू 2 10 झालेली आहे व्हॅल्यू. 10 मायनस 2 8. के ची व्हॅल्यू काय झाली? 8 झालेली आहे. आता इथे बघा, हा स्टार एवढा स्पेस इथे जनरेट झाले, राईट. हे स्पेस बघा, इथे जनरेट झालेले स्पेस काय होतंय? 1 ने कमी कमी होत जात आहे, राईट. स्पेस. सो 8 इथे के ची व्हॅल्यू 8 घेतलेली आहे, ती त्यासाठी स्पेससाठी घेतलेली आहे. ओके. आता बघा इथे इंट आय इज इक्वल टू 0, आय इज लेस दॅन एन, आय प्लस प्लस. सो आय नावाचा एक व्हेरिएबल घेतलेला आहे, त्याची इनिशियल व्हॅल्यू 0 सेट केलेली आहे. सो 0 इज लेस दॅन 5, येस, गो इनसाइड. आपण आतल्या फॉर लूपमध्ये आलेलो आहोत. त्यानंतर जे नावाचा एक व्हेरिएबल डिक्लेअर केलेला आहे, जे, त्याची सुद्धा व्हॅल्यू इनिशियल 0 केलेली आहे. 0 इज लेस दॅन के, के ची व्हॅल्यू 8 आहे, येस, कंडिशन इज ट्रू. सो गो इनसाइड. आता बघा, हे जे सी आउट आहे ते या फॉर लूपशी रिलेटेड आहे. इथे आपण ब्रॅकेट लावलेलं नाहीये. सो हे जे सी आउट आहे या फॉर लूपशी रिलेटेड आहे. ओके. तर हा पहिला स्पेस म्हणजेच या एक्सच्या अगोदर, म्हणजे बघा इथे ओके. सो इथे जो स्पेस जनरेट झाला ना इथे, तो यामुळे, या सी आउटमुळे. ओके. या सी आउट मग असा हा 8 वेळा एक्झिक्यूट होणार आहे. परत हा जे प्लस प्लसला जाईल, जे ची व्हॅल्यू 1 होईल. 1 इज लेस दॅन के, 1 इज लेस दॅन 8, येस. परत दुसरा स्पेस जनरेट होईल. ओके. परत जे प्लस प्लस, जे बिकम्स 2. असे काय होतील? 7 8 स्पेसेस जनरेट होतील. आणि ज्यावेळेस जे प्लस प्लस जे ची व्हॅल्यू 8 होईल, 8 इज नॉट लेस दॅन के, राईट. के ऑल्सो 8. 8 इज नॉट लेस दॅन 8. सो स्किप दिस फॉर लूप. मग आता आपण इथे आलेलो आहोत, के. मग के ची व्हॅल्यू 1 ने कमी केली. जी 8 होती व्हॅल्यू, आता के ची व्हॅल्यू किती झालेली? 7. कारण बघा, सेकंड रोला काय करायच्यात आपल्याला? इथे काय करायचे? 7 स्पेस द्यायचे. एक एकने स्पेस इकडे कमी होत चाललाय बघा, एक एकने स्पेस कमी होत चाललाय, राईट. त्यामुळे इथे 7 स्पेस, इथे 8 स्पेस, इथे 7, 6, 5, 4, बरोबर. सो असे एक एकने स्पेस कमी होत चालले. सो के ची व्हॅल्यू अपडेट केली आणि त्यानंतर हा फॉर लूप एक्झिक्यूट होणार आहे स्टार प्रिंट करण्यासाठी. तर बघा, परत जे ची व्हॅल्यू इन्क्रीज केलेली आहे, जे इज इक्वल टू 0. जे इज लेस दॅन इक्वल टू आय. आय ची व्हॅल्यू किती आहे? सध्या 0च आहे, राईट. आता इथे बघा, जेवढ्या नंबरचा रो आहे तेवढे कॉलम त्यामध्ये आहेत. 0 नंबरच्या रो मध्ये, म्हणजेच हा 1 त्यांनी 0 ने सुरू केलंय. सो एक व्हॅल्यू आहे. 2 नंबरच्या रो मध्ये 2 कॉलम आहेत. 3 नंबरच्या रो मध्ये 3 कॉलम आहेत. आताच आपण प्रोग्राम पाहिला, सी इज लेस दॅन इक्वल टू आर, तेच इथे घेतलेलं आहे. इथे सी म्हणजे कोण आहे? जे. आणि आर म्हणजे कोण आहे? आय.
ओके, फक्त यांनी व्हॅल्यू 0 ने स्टार्ट केली. सो पहिला स्टार प्रिंट झाला 8 स्पेस नंतर, राईट. मग परत हा कोणाचा एंड आहे, या जेच्या फॉर लूपचा. सो परत जे प्लस प्लसला गेलो आपण, जेची व्हॅल्यू 0 होती आता 1 झाली. 1 इज लेस दॅन इक्वल टू आयची व्हॅल्यू 0 आहे, नॉट लेस दॅन. सो स्किप दिस फॉर लूप. आपण आलो सी आउट एंड एलला. सो एंड एलमुळे नेक्स्ट या लाईनवर आलेलो आहोत आपण आता, या लाईनवर न्यू. आणि हा एंड कुणाचा आहे बघा, या वरच्या मेन फॉर लूपचा, आयचा जो फॉर लूप आहे त्याचा. आता आयची व्हॅल्यू किती होणार, 1 झालेली, 1 इन्क्रीमेंट बाय 1. 1 इज लेस दॅन एन, एनची व्हॅल्यू किती आहे 5. येस, 1 इज लेस दॅन एन, राईट. सो गो इनसाइड. ज्यावेळेस आपण टॉपकडून बॉटमला येणार आहोत त्यावेळेस पुन्हा जेची व्हॅल्यू काय होणार आहे, येस 0 होणार आहे, बरोबर. जे इज इक्वल टू 0. जे इज लेस दॅन के, केची नवीन व्हॅल्यू काय झाली 7. 0 इज लेस दॅन के, येस. सो 7 टाइम्स इथे स्पेस जनरेट होणार आहे. हा जो फॉर लूप आहे हा स्पेसचा आहे. परत स्पेसची व्हॅल्यू 1 ने कमी होणार आहे 6 पुढच्या ह्याच्यासाठी. आणि परत इथे तेवढे नंबर ऑफ स्टार प्रिंट होतील, 2 स्टार. आणि स्टार प्रिंट करण्याचं काम हा फॉर लूप करतोय. मग एंडेला येण्याचं काम हा फॉर लूप करतो. ओके, सो हा प्रोग्राम तुम्ही टाईप करून रन करा आणि 1 बाय 1 चेक करा की जेची व्हॅल्यू एवढी झाली, केची व्हॅल्यू एवढी झाली, हे स्टार कसे प्रिंट झाले, जसं मी आत्ता सांगितलं त्याप्रमाणे. हा व्हिडिओ सुद्धा मी तुम्हाला रेकॉर्डेड पाठवणार आहे. सो दिस वन इज द प्रोग्राम and this is the output. You can enter total number of rows as per your requirement. Here in the question 5 rows are there, so मी 5 व्हॅल्यू दिली. 3 दिली तर हे एवढंच प्रिंट होईल, राईट, इथपर्यंत. 4 दिली तर हे एवढं प्रिंट होईल, राईट. सो दी प्रोग्राम प्रोग्राम आणि आउटपुट. So next question. Complete the given table. आवाज येतोय का सगळ्यांना, हॅलो. Yes, sir. Okay. So here question is given. हा कोड दिलेला आहे आणि त्याचा आउटपुट विचारले. आता बघा त्यांनी इथे युजिंग नेमस्पेस एसटीडी लिहिलेलं नाहीये, तर त्यांनी काय केलंय, जिथे जिथे सी आउट आहे, सी इन आहे, ओके, त्याच्या अगोदर एसटीडी वापरले आणि स्कोप रिझोल्युशन वापरले. अशा पद्धतीने सुद्धा तुम्ही प्रोग्राम रन करू शकता. पण इथे जर युजिंग नेमस्पेस एसटीडी लिहिलं तर सी आउटच्या अगोदर एसटीडी, सी इनच्या अगोदर एसटीडी, एंड एलच्या अगोदर एसटीडी लिहिण्याची गरज नाही. ओके, एसटीडी काय आहे हे आपण पुढे बघणार आहोत. ओके, टेम्पलेट वगैरे त्यावेळेस मी सांगेन. तर बघा त्यांनी इथे युजिंग नेमस्पेस एसटीडी लिहिलेलं नाहीये, त्यामुळे इथे प्रत्येक ठिकाणी सी आउट आणि सी इनच्या अगोदर एसटीडी आणि स्कोप रिझोल्युशन वापरलेलं आहे. सो तुम्हाला हे समजलं पाहिजे की सी आउट इज अ पार्ट ऑफ एसटीडी, राईट, या नेमस्पेसचा पार्ट आहे. सो एसटीडी एंड एल, एसटीडी सी आउट, अगेन एसटीडी एंड एल. सो आता या प्रोग्राम मध्ये काय केलेलं आहे बघा, एडीएन हे 3 व्हेरिएबल डिक्लेअर केलेले आहेत. एडीएन 3 व्हेरिएबल डिक्लेअर केलेले आहेत, राईट. त्या व्हॅल्यू प्रिंट करायच्या आहे. सो एडीएन, सो एंटर एडीएन फॉर एपी. सो मी इथे ए ची व्हॅल्यू 2, डी ची व्हॅल्यू 4 आणि एन ची व्हॅल्यू 6 दिली तर काय होईल बघूया, किंवा लहान व्हॅल्यू घेऊया. ओके, ए ची व्हॅल्यू 1 घेतली, डी ची व्हॅल्यू 2 घेतली
आणि n ची व्हॅल्यू सपोज 3 घेतली. सो आता a value of a is 1, d is 2 and n is 3 घेतलेली आहे. ओके, तर आता हे एक्झिक्यूट कसं होतंय पाहूया. हा प्रोग्राम आपण टाईप केलेला आहे. तर त्यांनी आउटपुट विचारलेलं आहे. ओके, तर तुम्ही हव्या त्या एडीएनच्या व्हॅल्यूज देऊ शकता. सो कंपाईल अँड एक्झिक्यूट. सो हिअर माय प्रिव्हियस प्रोग्राम झाला का? ओके, हा प्रोग्राम आपल्याला दिलेला आहे. सो कंपाईल अँड एक्झिक्यूट. So value of a is 1, d is 2 and n is 3. So बघा काय व्हॅल्यू प्रिंट झालेले आहेत. टर्म्स ऑफ AP A1 D2 आणि N3 ला 1, 3 आणि 5. म्हणजे इथे काय लक्षात येते की स्टार्टिंग व्हॅल्यू 1 आपण दिलेली आहे. D म्हणजे डिस्टन्स, म्हणजे त्याच्यामध्ये 2 ॲड केल्यानंतर आपल्याला 3 व्हॅल्यू मिळते. तर 3 मध्ये 2 ॲड केल्यानंतर 5 व्हॅल्यू मिळते. आणि 3च व्हॅल्यू का मिळालं तर नंबर ऑफ टर्म्सची व्हॅल्यू आपण दिली 3. टोटल व्हॅल्यूज आपल्याला 3 मिळतील. राईट, तुम्ही परत चेंज करून पाहिलं. सपोज हिअर मी एडीएनच्या व्हॅल्यू चेंज केल्या. स्टार्टिंग व्हॅल्यू 2 घेतली, दोघांमधला डिस्टन्स सपोज 3 घेतला आणि एंड व्हॅल्यू सपोज 5 टर्म्स मला प्रिंट करायचा आहे. तो बघा स्टार्टिंग व्हॅल्यू 2, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 3 40 आणि n इज इक्वल टू 5 असल्यामुळे बघा 5 टर्म्स आलेले आहेत. टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 5. हे इथे एक्झिक्युशन केल्यामुळे झालेलं आहे. बघा इथे एडीएनच्या व्हॅल्यू आपण घेतल्या, ऍक्सेप्ट केल्या. So here I accept the value of ADN, right? ADN मध्ये त्या स्टोर्ड होतील आणि ते मेसेज प्रिंट केलाय. राईट, टर्म्स ऑफ APA इज इक्वल टू A ची व्हॅल्यू प्रिंट केले 1, D इज इक्वल टू 2 आणि N इज इक्वल टू 3 इथे प्रिंट झाले. आणि मी इथे डू व्हाईल लूप लावलंय. बघा डू व्हाईल लूप. राईट, सो सगळ्यात आधी काय केलंय, STD Cout A ची व्हॅल्यू प्रिंट झाली 1. बघा इथे 1 प्रिंट झाली. स्लॅश टी मुळे इथे दोघांमध्ये एक टॅबचा स्पेस जनरेट झालेला आहे. स्लॅश टी मुळे टॅब नावाचं बटन असतं बघा कीबोर्डवर. टॅब प्रेस केल्यावर काय होतं की टोटल नंबर ऑफ स्पेसेसने पुढे जातो एक टॅब स्पेस. मग एक टॅब स्पेस इथे जनरेट झालेला आहे, हा टॅब स्पेस. मग A इज इक्वल टू A प्लस D. मग A ची व्हॅल्यू काय होती अगोदर 1, त्याच्यामध्ये D ची व्हॅल्यू काय घेतलेली आपण 2. 1 प्लस 2, A ची व्हॅल्यू काय झाली 3. मग परत आपण या कंडिशनला आलो व्हाईल. आता बघा इथे अगोदर नंतर डिक्रिमेंट करता येतं ते. N ची व्हॅल्यू किती आहे आपली 3. 3 इज ग्रेटर दॅन 1 आहे का, यस. 3 ग्रेटर दॅन 1 आहे, कंडिशन ट्रू. आणि त्याच्यानंतर तो काय करणार आहे, n मायनस मायनस मुळे n ची व्हॅल्यू 2 होणार आहे. येते लक्षात, n मायनस मायनस इथे केलेले कंडिशन मध्ये. येते का लक्षात सगळ्यांच्या. हॅलो हॅलो. यस सर, येते. n म्हणजे काय, n ची व्हॅल्यू 3 आहे.
पहिल्यांदा तो कंडिशन चेक करेल 3 इज ग्रेटर दॅन 1, येस कंडिशन इज ट्रू, आणि त्यानंतर एन ची व्हॅल्यू तो 2 करून टाकेल. ओके, आता एन ची व्हॅल्यू 2 झालेली आहे एन मायनस मायनसमुळे. मग तो परत वर गेलाय, ए ची नेक्स्ट व्हॅल्यू प्रिंट केली, 3 व्हॅल्यू अपडेट मिळालेली, सो 3 इज प्रिंटेड. परत 1 टॅब स्पेस जनरेट झालेला आहे. परत ए प्लस डी, 3 प्लस डी, ए बिकम्स 5, 3 प्लस 2 राईट, 5 झालेला आहे ए. परत व्हाईल कंडिशनला आलो. आता बघा 2 इज ग्रेटर दॅन 1, येस 2 इज ग्रेटर दॅन 1. तर मग तो पुन्हा आत जाणार आहे, राईट, पुन्हा आत जाणार आहे, आणि त्याच वेळी एन ची व्हॅल्यू काय होणार आहे, मायनस मायनसमुळे 1 झालेली. तो आत आला, 5 प्रिंट केला त्याने, ए ची व्हॅल्यू पुन्हा अपडेट झाली, 5 प्लस 2 दॅट इज 7, ए बिकम 7. परत कंडिशनला आलो, आता एन ची व्हॅल्यू 1 आहे, 1 इज ग्रेटर दॅन 1 आहे का, नो, सो स्किप दिस फॉर. सो आपल्याला हे आउटपुट मिळणार आहे 1 3 5, आणि या सी आउटमुळे आपण एंडेलला आलेलो आहोत. नेक्स्ट हे जे स्पेस तयार झाले ते आहे. सो अशा पद्धतीने हा कोड एक्झिक्यूट होणार आहे. सो तुम्हाला हे आउटपुट लिहायचं आहे त्या प्रोग्रामसाठी. One means starting point, 2 means distance, and 3 means total number of terms. So next question, this question is completed. आता इथे हा क्वेश्चन दिलेला आहे, स्टॅकचा क्वेश्चन दिलेला आहे. आता स्टॅक म्हणजे काय तुम्हाला याच्यामध्ये आहे, कशामध्ये, डेटा स्ट्रक्चरमध्ये. स्टॅक म्हणजे काय की स्टॅक हा डेटा स्ट्रक्चर आहे. सपोज मी ए इन्सर्ट केला स्टॅकमध्ये, ए इथे इन्सर्ट होईल. नेक्स्ट व्हॅल्यू बी इन्सर्ट केली तर बी त्याच्या टॉपला इन्सर्ट होईल, बी. सी इन्सर्ट केली, सी याच्या स्टॉपला इन्सर्ट होईल, सी. नंतर नेक्स्ट डी इन्सर्ट केली तर सगळ्यात टॉपला डी इन्सर्ट होईल. म्हणजे टॉपला व्हॅल्यू तो इन्सर्ट करत जातो प्रत्येक व्हॅल्यूच्या. मग पुढची व्हॅल्यू जो टॉप असेल त्याच्यावर इन्सर्ट होणार आहे, दॅट इज कॉल्ड अ स्टॅक. या ऑपरेशनला, इन्सर्ट ऑपरेशनला म्हणतात पुश, राईट, आणि रिमूव्ह ऑपरेशनला म्हणतात पॉप. हे जे स्टॅकचे ऑपरेशन आहेत तर हे या हेडर फाईलमध्ये इन्क्लूड आहेत, स्टॅक डॉट एच. ही हेडर फाईल आपल्याला इन्क्लूड करावी लागते. ओके, आपण कॅरेक्टर स्टॅक इथे तयार केलेलं, म्हणजे ABCD व्हॅल्यू आपण देत आहोत. ओके, इथे फॉर लूप घेतलाय बघा, कॅर सी डेटा टाईप, इनिशियल व्हॅल्यू ए घेतलेली आहे, तर लास्ट व्हॅल्यू काय घेतलेली, एफ. म्हणजे स्टॅकमध्ये किती व्हॅल्यू येणार आहेत या फॉर लूपमध्ये, पुश सी. म्हणजे सी ची व्हॅल्यू पहिल्यांदा ए आहे, ए इन्सर्ट झाला, त्यानंतर सी प्लस प्लस, सी बिकम्स बी, बी इज लेस दॅन इक्वल टू एफ, यस बी इन्सर्ट झाला, सी, डी, ई, एफ. तर स्टॅकमध्ये एवढ्या व्हॅल्यूज इन्सर्ट झालेल्या आहेत पुशमुळे. परत सीची व्हॅल्यू जी होईल, जी इज नॉट लेस दॅन इक्वल टू एफ, राईट, सो स्किप दिस फॉर लूप. मग आता आपण व्हाईल लूपला आलेलो आहोत. मग या व्हाईल लूपमध्ये काय की जोपर्यंत स्टॅक एम्प्टी होत नाहीये, याचा अर्थ काय, एस डॉट एम्प्टीने तो एम्प्टी चेक करेल आणि नॉट लावलेले पुढे, म्हणजे जोपर्यंत एम्प्टी नसणारे स्टॅक तोपर्यंत हा व्हाईल लूप एक्झिक्यूट होईल. मग प्रत्येक ठिकाणी मेसेज प्रिंट होईल, टॉप इलेमेंट ऑफ स्टॅक, एस डॉट टॉपने टॉपचा इलेमेंट प्रिंट होईल. सो टॉप इलेमेंट ऑफ स्टॅक पहिल्यांदा एफ प्रिंट होईल, बरोबर. एस डॉट पॉपने एफ रिमूव्ह झाला, नेक्स्ट टॉप झाला ई, परत ई प्रिंट होईल, त्यानंतर डी, सी, बी, ए. ए प्रिंट झाल्यानंतर पॉप काय करेल, अगेन एला पण रिमूव्ह करून टाकेल, स्टॅक होईल एम्प्टी. मग एम्प्टी स्टॅक झाल्यानंतर ही कंडिशन फॉल जाईल आणि मग आपण इथे येणारे स्टॅक इज एम्प्टी या कंडिशन. ओके, प्रिंट होताना या रिव्हर्स ऑर्डरने प्रिंट होत आहेत, आणि पॉपमुळे काय होत आहे,
प्रत्येक व्हॅल्यू प्रिंट झाल्यानंतर एफ प्रिंट झाल्यानंतर एफ स्टॅकमधून रिमूव्ह केला जातोय. बरोबर, बघा इथे सी आउटमध्ये प्रिंट करताय तर एस डॉट पॉपमुळे ती व्हॅल्यू रिमूव्ह होते. ई प्रिंट झाल्यानंतर ई स्टॅकमधून रिमूव्ह होणार आहे. डी प्रिंट झाल्यानंतर डी रिमूव्ह, सी रिमूव्ह, बी रिमूव्ह, ए प्रिंट झाल्यानंतर ए रिमूव्ह. मग आता स्टॅक एम्प्टी झाला आणि आपण चेक काय करतो कंडिशन, स्टॅक नॉट एम्प्टी आहे का. मग त्यामुळे ही कंडिशन फॉल्स झाली आणि हा व्हाईल लूप स्किप झाला. राईट, आपण याचं आउटपुट पाहूया. सो स्टॅकचे ऑपरेशन परफॉर्म करण्यासाठी स्टॅक डॉट एच नावाची हेडर फाईल घेतलेली आहे. So here this is the program. इथे पण बघा युजिंग नेमस्पेस एसटीडी घेतलेलं नाहीये. सो सी आउट सी इनच्या तिथे एसटीडी लावलेला आहे, मला दिसत असेल एंडेलच्या पुढे आणि सी आउटच्या पुढे. सो हिअर आय विल एक्झिक्यूट दिस. सो बघा तसंच आउटपुट आलेलं आहे. राईट, सो यू हॅव टू राईट डाऊन दिस आउटपुट. Okay, here this is the output. So next question. So here I think practical number 3 is completed. Okay, we will see next practical in next session. सगळ्यांना समजलं का हे प्रॅक्टिकल? येस, सगळ्यांना समजलंय प्रॅक्टिकल? Yes, sir. Yes, sir.